صبا ہو جو طیبہ میں تیرا گزر، کہنا کہاں سے امت پریشان ہے، جس کو سینچا تھا دے کر لہو آپ نے، جان کیوں وہ چمن آج ویران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں، اپنے معصوم سے ارمان بھی دے سکتے ہیں، اپنے اس غصے کو پہچان بھی دے سکتے ہیں۔ ساری دنیا کے جو گستاخ نبی ہیں سن لیں، ساری دنیا کے جو گستاخ نبی ہیں سن لیں، ہم محمد کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے لائق و سزاوار، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی اور پالنہار، جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پھر اس دنیا میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے اس کا طریقہ بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے اس دنیا میں بہت سارے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے ان تمام نبیوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں محبت رسول کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ محبت رسول یہ ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ اگر انسان کے اندر رسول کی محبت نہیں ہے تو پھر وہ مومن نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضابطہ بتا رہے ہیں، ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ محبت کیسی ہونی چاہیے اور کتنی ہونی چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، من والدہ، باپ سے زیادہ رسول سے محبت، وولدہ، اور اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اور آگے فرمایا والناس اجمعین، اور کائنات کی جتنی شے ہیں، کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد ہے متاع عالم
आलम ईजाद से प्यारा, मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर मालो जा औलाद से प्यारा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नजर में उसके बाप से ज्यादा, उसकी औलादों से ज्यादा और कायनात की सारी चीजों से ज्यादा अजीज ना हो जाऊं। क्या मतलब? अल्लाह के नबी ये कहना चाहते हैं कि आप बाप से मोहब्बत ना करें, औलाद से मोहब्बत ना करें, बेटे बेटियों से मोहब्बत ना करें? नहीं, सबसे मोहब्बत हो, बाप से, बेटों से, औलाद से, मालो दौलत से, दुनिया से, सबसे मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल से होनी चाहिए। अगर बाप की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत टकरा जाए और दोनों में से किसी एक मोहब्बत को कुर्बान करने की बारी आ जाए तो वहाँ कायनात की सारी चीजों को कुर्बान कर दीजिए, बाप की मोहब्बत को कुर्बान कर दीजिए, औलाद की मोहब्बत को कुर्बान कर दीजिए, सारी चीजों को कुर्बान कर दीजिए, लेकिन रसूल की मोहब्बत पर आँच ना आने दे, रसूल की मोहब्बत को बचा ले। ये इस हदीस में कहने का मकसद है। एक मिसाल के जरिए से आपको समझाऊं, शायद आपको ये मिसाल बड़ी अच्छी लगेगी। चोरों का माहौल चल रहा है, जगह जगह पर हर गांव में लोग जागते हैं, पहरा देते हैं, रखवाली करते हैं गांव की, घरों की, कि कहीं किसी के घर में चोर ना घुस जाए। और जितनी चोरियां होती हैं सब औरतों के सामान की चोरी होती है ज्यादातर, और जितने चोर दिखाई भी देते हैं वो सारे चोर औरतों को ही दिखाई देते हैं। हालांकि नौजवान और मर्द लोग पूरी रात जागते हैं, बहुत कम वो लोग देखने को पाते हैं, लेकिन औरतें घर में बैठे बैठे खिड़की से चोरों को देख लेती हैं और उन्हीं के सामान की चोरियां भी होती हैं। अब अगर कोई चोर किसी औरत के घर में घुस जाए और पकड़ ले औरत को, और पकड़ के क्या देखा, उसके गले में सोने का हार पड़ा हुआ है। वो औरत उस सोने के हार से बड़ी मोहब्बत करती है। क्यों? उसके शौहर ने बड़ी मेहनत से कमा करके उसके लिए बनवाया था, ये उसके शौहर की निशानी थी। चोर ने पकड़ लिया उस औरत को और देखा गले में सोना लटक रहा है, हार लटक रहा है। अब चोर कह रहा है औरत चल अपना जेवर निकाल। अब उसको जेवर से मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है। अब वो कह रही नहीं साहब मैं नहीं निकालूंगी, मेरे शौहर ने बड़ी मेहनत से कमा करके दिया, मेरे शौहर की निशानी है, मैं नहीं उतारूंगी। चोर धमकी दे उतारती है कि नहीं? अब वो डर रही, नहीं नहीं साहब नहीं दूंगी, मेरे शौहर की निशानी है। चोर ने छुरी निकाल ली और रख दी गर्दन पर। अब बोल निकालती है या तेरा गला काटूं? अब देखिए, उसको अपने जान से भी मोहब्बत है, उसको अपने हार से भी मोहब्बत है। अब कुर्बानी देनी है उसको, या तो हार दे करके जान बचा ले, और या तो जान हार बचाने के चक्कर में हार भी गवा दे और जान भी चली जाए उसकी। दो ऑप्शन है उसके पास, या तो हार बचाए, और जब हार बचाएगी तो जान भी जाएगी, और हार नहीं बचाएगी, हार देगी तो जान बच जाएगी। चोर ने तलवार रख दी, छुरी रख दी और कह रहा उतारती है या तेरे गर्दन पर चला दूं छुरी। अक्लमंद औरत वही होगी जो हार उतार करके दे देगी, जान बची रहेगी तो उसका शौहर खुद कमा करके या वो औरत खुद मेहनत मजदूरी करके दूसरा हार बना करके गले में पहन सकती है। लेकिन अगर वो कहेगी नहीं हार नहीं दूंगी तो हार बचाने के चक्कर में वो जान से भी चली जाएगी। तो यही चीज होनी चाहिए। आप बाप से भी मोहब्बत करते हो, करनी चाहिए बाप से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत होनी चाहिए, और रसूल से भी मोहब्बत उससे ज्यादा। लेकिन अब अगर दोनों में किसी की कुर्बानी देने की बात आ जाए तो वहां हम अपने बाप की कुर्बानी दे दें, औलाद को कुर्बान कर दें, लेकिन रसूल की मोहब्बत पर आँच ना आने दें। आपने अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल का वाकया सुना होगा। ये मुनाफिक था। अल्लाह के नबी जब हिजरत करके मक्के से मदीना गए, मदीना जाने से पहले मदीना के लोग इसी को अपना बादशाह बनाने वाले थे, सरदार बनाने वाले थे। लेकिन जब अल्लाह के नबी हिजरत करके मक्के से मदीना चले गए तो अल्लाह के नबी को लोगों ने सरदार बना लिया। अब ये जलने लगा, अब्दुल्ला इब्ने उबय इब्ने सलूल ये मुनाफिक हो गया। और एक वक्त आया
کہ اس نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی، گالی دے دی، اور وہ گالی وہ گستاخی قرآن نے ریکارڈ کر لی۔ وہ کہتا ہے لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل، میں مدینے پہنچوں گا تو سب سے بڑا عزت والا انسان، سب سے بڑے ذلیل انسان کو مدینے سے نکال دے گا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو عزت والا کہہ رہا تھا کہ میں اور میری قوم عزت والے ہیں، اور محمد یہ ذلیل انسان ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ لَيَخْرُجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، سب سے بڑا عزت والا انسان سب سے بڑے ذلیل انسان کو مدینے سے نکال دے گا۔ یہ بات اس کے بیٹے نے سن لی، بیٹے نے سنی کہ میرے باپ نے میرے نبی کو گالی دی ہے، بیٹے نے تلوار نکالی، باپ کے گردن پر تلوار رکھ دی۔ باپ نے دیکھا بیٹے نے تلوار رکھی ہوئی ہے میرے گردن پر، بیٹے نے کہا ابو آپ نے میرے نبی کو گالی دی ہے، میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں جب تک اللہ کے نبی آپ کے لیے کوئی حکم نافذ نہ کر دے۔ باپ کہتا بیٹے میں جانتا ہوں کہ تم مجھے قتل نہیں کرو گے، کیونکہ پورے مدینے میں اگر مجھ سے کوئی سب سے زیادہ محبت کرتا تو تم کرتے ہو۔ پورے مدینے میں اگر کوئی بیٹا کسی باپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اے میرے بیٹے تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے قتل نہیں کرو گے، چھوڑ تو جانے دو۔ بیٹا کہتا ابو اگر ایک انچ آپ نے پیر کو ہلایا تو میں اپنی تلوار تمہارے گردن پر چلا دوں گا، آپ اپنے پیر کو ہلائے نا۔ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، پورے مدینے میں اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا تو میں تم سے کرتا ہوں، پورے مدینے میں اگر کوئی بیٹا کسی باپ سے محبت کرتا ہے تو میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن وہ کان کھول کر کے سن لو، آج میں ایک بات تم کو بتا دیتا ہوں، میں آپ سے زیادہ رسول سے محبت کرتا ہوں، آپ سے زیادہ میں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اور اے ابو آپ نے میرے نبی کو گالی دی ہے، آپ نے میرے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، جب تک میرے نبی آپ کے لیے کوئی فیصلہ نہ کر دے میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں، یہاں سے ہلنا نہیں۔ اللہ کے نبی آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی آ گئے، دیکھا باپ بیٹا اپنے باپ کے گردن پر تلوار رکھے ہوئے، پوچھتے اللہ کے نبی کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ میرا باپ ہے اور یہ میرا باپ آپ کے شان میں گستاخی کیا ہے، آپ کو گالی دی ہے، اے اللہ کے نبی بتائیے میں اپنے باپ کے ساتھ کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے سنا کہ اس کا باپ مجھے گالی دیا ہے، اللہ کے نبی بیٹھ گئے، وحی کا انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس کے باپ کے لیے کیا حکم نافذ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی انتظار کرنے لگے، تھوڑی دیر میں وہ بیٹا پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ جو آپ کو حکم دے گا وہ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن اے اللہ کے نبی میں آپ سے ایک چیز کی اجازت چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی اگر اللہ تعالیٰ میرے باپ کے قتل کا حکم نافذ کرے، اے اللہ کے نبی تو یہ قتل کا آرڈر کسی اور کو نہ دینا، اگر آپ نے کسی اور کے ہاتھوں سے میرے باپ کو قتل کروا دیں گے تو جو شخص میرے باپ کو قتل کرے گا شاید اس کے لیے میرے دل میں کچھ نفرت ہو جائے کیونکہ اس نے میرے باپ کو قتل کیا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی اگر اللہ تعالیٰ میرے باپ کے لیے قتل کا حکم نافذ کرے تو یہ حکم مجھے دینا، میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو قتل کروں گا، قسم ہے رب کعبہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کا حکم نکلے گا کہ اپنے باپ کو قتل کر دو، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میرے باپ کی گردن آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے یہ مثالی محبت دیکھی کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے اتنی محبت کرنے کے باوجود اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے باپ نے میری شان میں گستاخی کی ہے۔ جب یہ مثالی محبت دیکھی تو اللہ کے نبی نے کہا اے عبداللہ تمہاری یہ مثالی محبت دیکھ کر کے میں تمہارے باپ کو معاف کر رہا ہوں، تم مجھ سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہو، اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو، جاؤ اے عبداللہ جاؤ میں نے تمہارے باپ کو معاف کر دیا۔ اسی کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ آج ہم دوسروں کے اوپر یہ کہے وہ یہ کرتا ہے رسول کی محبت میں ڈی جے بجاتا ہے، یہ وہ، ہم غور کریں ہم رسول سے کتنی ہم دوسروں کو کیوں جائے بولنے، ہم اپنے گریبانے میں جھانکیں کہ ہم رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارے اندر کتنی % محبت ہے رسول کی۔ وہ نبی جو فرماتے الصلاۃ قرۃ
वहीनी, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। हमें रसूल से मोहब्बत है तो फिर हम रसूल की ठंडक को, रसूल की आंखों की ठंडक को अपनी आंखों की ठंडक क्यों नहीं बनाते? हमें अपने माँ से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, हम बाप के लिए वो चीज लेके आते हैं जो बाप को ज्यादा पसंद होती है। माँ से मोहब्बत है, माँ के लिए वो चीज लेके आते हैं जो माँ को ज्यादा पसंद होती है। माँ से मोहब्बत है, माँ जो काम कहती है वो करके दिखा देते हैं। फिर हमें अगर रसूल से मोहब्बत है तो रसूल के हुक्म की फरमाबरदारी हम क्यों नहीं करते? रसूल के सुन्नतों को अपने पैरों के नीचे से क्यों रोकते हैं? रसूल ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, तो फिर उस आंखों की ठंडक को हम अपनी आंखों की ठंडक क्यों नहीं बना रहे? दूसरों पर हमें इल्जाम लगाना बहुत आता है, वो ये कर रहा है, वो। हम गौर करें हमें रसूल से कितनी मोहब्बत है। एक और वाक़या मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। औरतें बैठी हुई हैं और ये सबके लिए, खास तौर से औरतों के लिए बड़ी इबरतनाक वाक़या है। आज किसी औरत का बेटा अगर एक्सीडेंट हो जाता है या कोई हादसा हो गया, मर गया, तो औरत अपना भूल जाती है, होशो हवास, दुपट्टा खोल के भाग जाती है चौराहे तक, बाल खोल करके, और बीच चौराहे पर सर पटक पटक करके चिल्लाती है, रोती है। क्यों? उसको अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती है, और वो चिल्लाती है, रोती है, मातम करती है। लेकिन उस कुर्बानी पर आप गौर करें, उस कुर्बानी पर आप गौर करें। एक औरत है, अंसारी औरत, जिसका सीरत की किताबों में अलग अलग नाम आया, कहीं उम्मे अम्मारा आया है, कहीं दीनार और कहीं दीनारिया के तौर पर उसे याद किया जाता है। उसके पूरे रिश्तेदार जंग के अंदर शरीक हैं, बाप, भाई, बेटा, शौहर, सब खूनी रिश्ते जंग के अंदर नबी का साथ दे रहे हैं। और ये बुढ़िया औरत सजदे में सर रख करके अपने नबी के कामयाबी की दुआ कर रही है। सब लड़ रहे हैं जंग में और ये बुढ़िया सजदे में सर रख करके दुआ करती है, आय अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाज रख लेना, आय अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतेह दिला देना, आय अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम झुकने ना पाए, उनके साथियों को कामयाबी देना। ये दुआ करती है सजदे में सर रख करके, अपने नबी के कामयाबी के लिए दुआ करती है। इतने में एक नौजवान आता है घोड़े पर बैठ करके, घोड़े के तागों की आवाज उसके कानों में गई, सजदे से सर उठाती है और पूछती है, नौजवान रुक जा, कहाँ से आ रहा है? वो नौजवान कहता है, माँ मैं जंग से आ रहा हूँ। वो बुढ़िया पूछती है, बेटे जंग का क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मोहम्मद कैसे? वो कहता अल्लाह के नबी भी बिल्कुल खैरियत से, सर नीचे कर लिया। वो बुढ़िया पूछती है, नौजवान तो सर क्यों नीचे कर रहा है? अरे मोहम्मद का साथी तो सर उठा के बात करता, तू सर उठा के बात कर। कहा माँ जंग के अंदर तेरा भाई शहीद कर दिया गया। वो खबर देता, माँ जंग के अंदर तेरा भाई शहीद कर दिया गया। कलेजे पे चोट लगती है, अपने आप को संभालती है और कहती है, मैंने अपने भाई के बारे में नहीं पूछा, तू बता मूसा और ईसा का भाई कैसा है? तमाम नबी आप अपने भाई भाई होते, बता मूसा और ईसा का भाई कैसा है? वो नौजवान कहता अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से। वो चला गया। फिर सजदे में सर रख करके दुआ करती है, आय अल्लाह प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाज रख लेना, उनको कामयाबी दिला देना, इस्लाम का परचम झुकने ना पाए। दुआ करती है। इतने में एक नौजवान भी आता है, सजदे से सर उठाती है, नौजवान को रोकती है। नौजवान कहाँ से आ रहा है? कहा जंग से आ रहा हूँ। जंग का क्या हाल है? कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का क्या हाल है? वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से है, लेकिन तेरे लिए एक बुरी खबर। कहा क्या? क्यों बुरी कह रहा है? कहा माँ जंग के अंदर तेरा बाप भी शहीद कर दिया गया। बाप शहीद कर दिया गया। बाप की कुर्बानी सुनी, कलेजे पे चोट लगा, लेकिन अपने आप को संभालती है और कहती है, नौजवान मैंने अपने बाप के बारे में ना पूछा, बता फातिमा का बाप कैसा है, रुकैया का बाप कैसा, उम्मे कुलसूम का बाप कैसा है? वो कहता अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से। फिर सजदे में सर रख करके दुआ करती है। थोड़ी देर के बाद एक तीसरा नौजवान आता है, सजदे से सर उठाती है, पूछती है नौजवान कहाँ से आ रहा है? वो नौजवान कहता अम्मा मैं जंग से आ रहा हूँ। जंग का हाल पूछती है। कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार साहबा लड़ रहे हैं, रसूल के हिफाजत में लगे हुए। और कहता अम्मा जंग के अंदर तेरा बेटा भी शहीद हो गया, जंग के अंदर तेरा बेटा भी शहीद हो गया। वो बेटा जो बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटे की शहादत सुनी,
کلیجے پہ چوٹ لگی، اپنے آپ کو سنبھالا اور کہتی ہے نوجوان میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا، بتا آمینہ کا بیٹا کیسا ہے، تو بتا عبداللہ کا بیٹا کیسا ہے، تو بتا ابو طالب کا بھتیجا کیسا ہے، تو بتا عبد المطلب کا پوتا کیسا ہے، آمینہ اور عبداللہ کا بیٹا کیسا ہے، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا۔ تو کہتا الحمدللہ وہ خیریت سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ ان کی حفاظت میں لگے ہوئے، چلا گیا۔ پھر سجدے میں سر رکھ کر کے دعا کرتی ہے۔ اتنے میں آخری نوجوان چوتھا نوجوان آتا ہے، سجدے سے سر اٹھاتی ہے، پوچھتی ہے نوجوان رک جا، کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہتا نوجوان ماں میں جنگ سے آ رہا ہوں۔ کہا جنگ کا کیا حال ہے؟ کہا الحمدللہ جنگ کا ٹھیک حال ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ لڑ رہے ہیں، رسول کی محبت میں لڑ رہے ہیں۔ سر نیچے کر لیا۔ کہا تو سر نیچے کیوں کر لیا؟ ارے سر اٹھا کے بات کر، کیونکہ محمد کا ساتھی کبھی سر جھکا کے بات نہیں کرتا، سر اٹھا کے بات کر۔ کہا ماں تو بوڑھی ہو چکی ہے، برداشت نہیں کر پائے گی، تیرے لیے بری خبر ہے۔ کہا تو کیسی خبر لے کر کے آیا جس کو تو بری کہہ رہا ہے؟ ارے دیکھ جنگ کے اندر میرا باپ شہید ہو گیا پھر بھی مجھے کچھ نہیں ہوا، جنگ کے اندر میرا بھائی شہید ہو گیا پھر بھی مجھے کچھ نہیں ہوا، جنگ کے اندر میرا بیٹا شہید ہو گیا پھر بھی مجھے کچھ نہیں ہوا، تو کیا خبر لے کے آیا ہے اور کیوں اس کو بری کہہ رہا ہے بتا۔ کہا ماں جنگ کے اندر تیرا شوہر بھی شہید کر دیا گیا، وہ شوہر جو زندگی بھر کا جیون ساتھی ہوتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ میاں بیوی، یہ شوہر اور بیوی، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں، یہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، یہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، یہ اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، یہ اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے لباس کہا ہے، وہ لباس جو زندگی بھر کا جیون ساتھی ہوتا ہے۔ آج جیون ساتھی بھی اس دنیا سے چلا گیا، شہید ہو گیا، کلیجے پہ چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، نظریں آسمان پر ڈالتی ہے لیکن ان آنسوؤں کو زمین پر گرنے نہ دیتی ہے، ان آنسوؤں کو آنکھوں ہی آنکھیں پی جاتی ہے اور کہتی ہے نوجوان میں نے اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھا، تو بتا عائشہ کا شوہر کیسا ہے، تو بتا خدیجہ کا شوہر کیسا ہے، تو بتا حبیبہ کا شوہر کیسا ہے، تو بتا میمونہ کا شوہر کیسا ہے، تو بتا حفصہ کا شوہر کیسا ہے۔ وہ کہتی ہے وہ نوجوان کہتا الحمدللہ وہ خیریت سے، جانثار صحابہ ان کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، وہ خیریت سے۔ وہ دیناریہ کہتی ہے انصاری عورت نوجوان تو کہتا ہے جنگ میں میرا باپ شہید ہو گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا، تو کہتا ہے جنگ کے اندر میرا بھائی شہید ہو گیا اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا، تو کہتا ہے جنگ کے اندر میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا، تو کہتا ہے جنگ کے اندر میرا شوہر شہید ہو گیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا، مجھے یقین نہیں آتا، چل مجھے دکھا، میرا پورا گھر شہید ہو گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں ہوا، مجھے یقین نہیں آتا، چل مجھے دکھا، جب تک میں اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں لوں گی مجھے یقین نہیں ہوگا، مجھے سکون نہیں ملے گا۔ وہ نوجوان اس بڑھیا کو، اس انصاری عورت کو، اس دیناریہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھاتا ہے اور لے کر کے جاتا ہے میدان جنگ میں، خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کے اندر اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، خیمے کے پاس گھوڑے سے اتارتا ہے، وہ دیناریہ خیمے کا پردہ ہٹاتی ہے، اللہ کے نبی کے چمکتے چہرے کو دیکھتی ہے، اس چمکتے چہرے کو جس کو کبھی حسان ابن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، وہ میرے حبیب آپ اتنے زیادہ خوبصورت ہیں، آپ اتنے زیادہ حسین و جمیل ہیں کہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ اتنے زیادہ خوبصورت ہیں کہ آپ سے زیادہ خوبصورت لڑکا آج تک کسی ماں نے، آج تک کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ چمکتا سورج جس کو کبھی امی عائشہ نے کہا تھا لی شمسن وللآفاق شمسن، لی شمسن وللآفاق شمسن، شمسی خیر من شمس السماء، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، لی شمسن وللآفاق شمسن، ایک میرا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے، شمسی خیر من
शम्स समा, मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज्यादा बेहतर है। शम्सी खैरुम मिन शम्स समा, मेरा सूरज आसमान के सूरज से ज्यादा बेहतर है। इन्न शम्सा ततलु बादल फजरी, आसमान का सूरज तो फजर के बाद निकलता है, आसमान का सूरज तो फजर के बाद तुलू होता है, फजर के बाद चमकता है, और मेरा सूरज इशा के बाद मेरे बिस्तर पर आता है, मेरे बिस्तर पर चमकता है। यानी अम्मी आयशा अल्लाह के नबी को सूरज कह रही है। उस चमकते चेहरे पर, उस चमकते सूरज पर जब उस अंसारी खातून की नजर पड़ती है तो अपना सारा गम भूल जाती है और कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, ऐ मेरे हबीब मैंने आपके चेहरे को देखा, मैं सारी तकलीफें भूल गई। सोचिए, जंग के अंदर बाप भी शहीद, जंग के अंदर बेटा भी शहीद, जंग के अंदर भाई भी शहीद, जंग के अंदर शौहर भी शहीद, और क्या कहती है नबी के चेहरे को देख करके कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, ऐ मेरे हबीब मैंने आपके चेहरे को देखा तो मैं बाप का गम, भाई का गम, बेटे का गम, शौहर का गम सब भूल गई। आप सलामत तो सब कुछ सलामत, ऐ नबी मैंने आपके चेहरे को देखा, मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। और फिर कहती है ऐ अल्लाह अगर इन लोगों ने अपनी जान का नजराना दिया है, ये लोग शहीद हुए हैं, तो मैं भी बहुत कुछ खोई हूँ। ऐ अल्लाह जब इनको जन्नत के अंदर दाखिल करना, इन मेरे खूनी रिश्तेदारों को, शहीदों को, बाप को, भाई को, बेटे को, शौहर को, ऐ अल्लाह जब इन लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल करना, ऐ अल्लाह तो इनके साथ साथ मुझे भी जन्नत में दाखिल कर देना। अगर इन लोगों ने अपने जान दी है तो मैंने भी बहुत कुछ खोया है, ऐ अल्लाह इनके साथ साथ मुझे भी जन्नत के अंदर दाखिल कर देना। ये औरतों की मोहब्बत थी रसूल से, औरतों की। जहाँ एक बच्चे का इंतकाल हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो औरतें सब कुछ भूल जाती हैं और चिल्लाना शुरू कर देती हैं। सोचिए रसूल की मोहब्बत के आगे बाप, बेटे, भाई, शौहर की मोहब्बत फीकी पड़ रही है और कह रही है कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल, ऐ हबीब आपके चेहरे को देखने के बाद मैं अपनी सारी तकलीफें भूल गई। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि वो हम मुझसे अपने बाप से ज़्यादा, भाई से ज़्यादा और कायनात की सारी चीज़ों से ज़्यादा रसूल से मोहब्बत न करे। ये मिसाली मोहब्बत थी जो सहाबे कराम ने और सहाबिया ने पेश किया। मेरे भाइयों, वो मोहब्बत हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, वो मोहब्बत पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं, ऐ रब्बुल आलमीन हमें रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन मुआशरे में जो बिदात और खुराफात हैं, ऐ रब्बुल आलमीन उन्हें तो मुआशरे से दूर कर दे। ऐ रब्बुल आलमीन जो हम में से बीमार हैं उन्हें तो शफाए कामिला वाजिला अता फरमा, जो कर्जदार हैं उनकी कर्ज की अदायगी का कोई ना कोई सबील निकाल दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिक।